Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Beroxv Future YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද අපිට Adobe Products track version එකක් නැතුව full license access එකත් free of charge use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට especially latest Photoshop including generative fill feature, Premiere Pro, After Effects, Illustrator සහ Acrobat for PDF editing වගේ දේවල් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. මුලින්ම අපි අලුත්ම Gmail account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම අලුතෙන්ම Chrome profile එකක් open කරගෙන Gmail account එකක් create කරගන්න යනවා. screen එකේ පේන විදිහට sign in click කරලා. හරි මෙතන create account කියන එක click කරලා for work or my business කියන category එක select කරගන්න. මොකද අපිට Adobe Products ටික කිසිම error එකක් නැතුව use කරන්න මේක වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා name එක fill කරගන්න කොට last name එක like organization, group or company කියලා දෙන්න. මේකත් අපිට error එකක් නැතුව account එක use කරගන්න වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් next deal ඉස්සරහට යමු. මෙතන ඔයාලගේ birthday and gender දෙන්න. හරි මෙතන Gmail එකෙන් suggest කරපු email එක pick කරගෙන next දෙන්නම්. හරි මෙතන password එක enter කරගන්න. ඊළඟට phone number එක enter කරලා phone number එක verify කරගන්න. හරි මම Gmail account එක create කරගත්තා. දැන් අලුතෙන් create කරපු Chrome profile එකෙන් මම Adobe account create කරගන්න යනවා. හරි දැන් ඔයාලට screen එකේ පේන විදිහට address bar එකේ Adobe create an account කියලා search කරගෙන මෙන්න මේ second link එක click කරලා Adobe site එකට යමු. හරි අපි දැන් Adobe site එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මම ඔයාලට පොඩ්ඩකින් summary brief කරන්නම් අපි මොකක්ද ඉස්සරහට කරන්න යන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට Adobe Products use කරන්න ඕන නම් අපි මුලින්ම Adobe account එක create කරගෙන Adobe account එකෙන් Adobe Creative Cloud trial version එක active කරගන්න ඕනේ. දැන් Creative Cloud trial version එක active කරගත්තට පස්සේ Creative Cloud desktop version එක download කරගෙන අපි Adobe account එකෙන් Creative Cloud එකට log වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට Adobe Products use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ create or update your Adobe account එක කරගෙන ඉස්සරහට යමු. හරි අපි දැන් Adobe sign tab එකේ ඉන්නේ. දැන් create an account link එක click කරගෙන Adobe account එක create කරන application tab එකට ආවා. මෙතන අපි create කරගත්තු Gmail address එක දෙන්න and password එකත් update කරගන්න. දැන් මෙතන first and last name එක update කරගන්නකොට අපි අර Gmail එකේදී දීපු විදිහට details දෙන්න. මෙතන most important දේ තමයි country region එක අපි දෙනකොට දෙන්න United States. හරි okay. done දීලා ඉස්සරහට යමු. okay මේක තමයි Adobe account interface එක. අපි දැන් Adobe account එක හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ account එකෙන් Adobe Creative Cloud Themes free trial package එක active කරගෙන තමයි යන්නේ. ඒකට මම Google එකෙන් ආයිත් Adobe Creative Cloud Themes free trial කියලා search කරගෙන Adobe account එකට අයිත් යනවා. හරි අපි දැන් Adobe Creative Cloud page එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මෙතන මේ start free trial කියලා කියන link එක click කරන්න. දැන් මේ Creative Cloud for Themes free එකට apply කරන්න අපි application form එක fill කරන්න ඕනේ. අපි හදාගත්තු Adobe account එක link කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්තු Adobe account එක
ලින්ක් කරගන්න ඕනේ sign in වෙලා. මෙතන මේ කම්පැනි නේම් එක විදියට අපි ඉපු නේම් එකම දෙන්න. ඔයාලට මතකද අපි Adobe account එක හදනකොට country or region එක විදියට United States select කරගත්තා. මොකද Adobe Creative Clouds trial version එක active කරගන්න පුළුවන් United States දාලා account එක හැදුවොත් විතරයි. ඒ නිසා දැන් මෙතන already country or region විදියට United States කියන select වෙලා තියෙනවා. next state or province එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති state එක select කරගන්න. මම Florida කියලා select කරගන්නවා. next select කරගත්තු state එකට අදාළ මොකක් හරි city එක zip code එකක් update කරගන්න ඕනේ. මම Florida කියලා select කරගත්තු නිසා මම Florida වල city එකක් වන Gainesville වල zip code එක update කරගන්න. ඔයාලා Google එකෙන් බලලා ඔයාලා කැමති state එකක් සහ ඒ state එකට අදාළ city එක zip code එක update කරගන්න. හරි අපි දැන් ඊළඟට business phone number එක එක්ට කරගන්න ඕනේ. මම Gainesville city එකට අදාළ phone number එකක් මෙතනට එන්නවා. හරි අපි දැන් අපේ Adobe Creative Cloud trial version active කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් active කරගත්තු Creative Cloud account එකට යමු. මෙතන මේ your Creative Cloud කියන link එක. ඔන්න අපේ Adobe account Creative Cloud එකට log වෙලා තියෙන්නේ. අපිට Adobe products ඔක්කොටම fully access හම්බෙලා තියෙනවා දැන්. මෙතන මේ apps section වලින් ගිහිල්ලා අපිට ඕන product එකක් free download කරගෙන අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට apps ගාවට ගිහිල්ලා install button එක click කරලා අපේ desktop එකට install කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ products අපේ desktop එකට install කරගන්න කලින් අපි Creative Cloud අපේ desktop එකට install කරගන්න ඕනේ. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගලට Creative Cloud application එක කොහොමද download කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Adobe Creative Cloud කියලා Google එකෙන් search කරගෙන මේ site එකට ගිහිල්ලා download Creative Cloud කියන click කරලා install කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් install කරගත්තු Creative Cloud desktop version එක open කරලා අපේ password එකයි email එකයි දීලා log වෙන්න ඕනේ. log වෙනකොට password එක reset කරන්න කියලා ඉන්නවා for the security purposes. හරි එකත් කරා. දැන් අපි ඔන්න password එක reset කරලා ඉන්නා Creative Cloud application එකට log වුණා. මේක තමයි interface එක. මන් දැන් පෙන්නන්නම් ටිකක් Adobe Creative Cloud එකේ admin console එක කොහොමද use කරන්න කියලා. ඒ වගේම කොහොමද ඔයාලගේ account එකට තව users add කරන්න කියලා. මේක ගොඩක් useful වෙයි පොඩියට graphic design කරන අයට team එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට අනිත් users ලව ඔයාගේ account එකට add කරගන්නකොට. මම කලින් විදිහටම web එකෙන් ගියා Adobe Creative Cloud account එකට ගිහින් මෙතන view account කියන එක click කරගන්නවා. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මෙතන account එක බලාගන්න. trial version තව කොච්චර දවස් ටිකක් වෙලා තියෙනවද සහ ඔයාලගේ trial version එකට included products මොනවද කියලා. ඔයාලට screen එකේ පේන විදිහට මෙතන මේ admin console කියන link
කරලා ඇඩ්මින් කන්සෝල් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. හරි මෙතනින් ඔයාලට යූසර්ස්ලව ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යූසර්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අප්ඩේට් කරලා. හරි අපි අයිමත් Adobe Creative Cloud install කරගත්තු desktop application එකට යමු. මගේ නම් already ගොඩක් apps install කරලා තියෙන නිසා මෙතන install කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒත් අපි බලමු install කරපු නැති එකක් කොහොමද install කරන්න කියලා. example එකකට Adobe Express ගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට install button එක click කරලා ඔයගලට නිකම්ම install කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලට පේනවා ඇති මෙතන මේ install වෙනවා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලට app install කරගන්න පුළුවන්. හරි අපේ ඔක්කොම වැඩ දෙක දැන් ඉවරයි. මම ඔයාලට Adobe Photoshop beta version open කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකේ තමයි AI generative feature එක තියෙන්නේ. හරි simply image generative feature එක මම expand කරලා යනකම මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.